بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. عزیز طلبہ، میں ناصر ثناءاللہ ہوں. میں آج آپ کو الفعل الثلاثی المزید فیہ پڑھانے جا رہا ہوں. فعل جو ہے عربی میں جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس کے اوریجنل میں یعنی روٹ ورڈ میں اس کے اصلی حروف کتنے ہیں. روٹ ورڈ بولتے ہیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ. تو آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں کتنے حروف ہیں، وہ ہیں بھائی روٹ ورڈ. اگر وہاں 3 حروف ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل جو ہے ثلاثی ہے یعنی 3 حرفی ہے. اگر اس میں 4 حروف ہیں تو ہم کہیں گے یہ فعل رباعی ہے یعنی 4 حرفی ہے. 4 حرفی ہیں. شاباش. فعل ثلاثی جو ہے ہمارا آج کا موضوع ہے. اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل ثلاثی الفعل الثلاثی المجرد، یعنی جس میں 3 حروف تو ہوں مگر اس میں صرف 3 ہی حروف ہوں، اپنے اوریجنل 3 حروف، کوئی ایڈیشن نہیں، کوئی ایکسٹرا حروف نہیں ہو اس میں. جیسے جالسا جیم لام سین 3 حروف ہے، کاتبا کاف تا با 3 حروف ہے، قال قاف الف و لام ہے، جاء جیم الف اور حمزہ ہے. یہ 3 حروف ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں یہ فعل الفعل الثلاثی المجرد، یعنی فعل ثلاثی مجرد ہے ٹرائلیٹرل ورب سے. لیکن اس فعل ثلاثی میں مجرد میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ مجرد جو ہے 3 حرفی جو ہیں، اس میں 3 کے علاوہ کبھی کبھی 1 یا 2 یا 3 حروف کا ایڈیشن ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں اس وقت کہ یہ فعل جو ہے الفعل الثلاثی المزید بھی ہے. یعنی اوریجنل میں تو یہ 3 حرفی ہی ہے لیکن اس میں کسی حرف کا اضافہ ہوا ہے تو اس کو بولتے ہیں مزید فی. اس میں مزید ہے 1 لیٹر 2 لیٹرز وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ یہی ہے الفعل الثلاثی المزید فیہ. اب اس مزید ثلاثی جو ہے الفعل الثلاثی المزید جو ہے اس کی ہم 3 کیٹیگری کریں گے. 3+1 کیٹیگری یعنی جس میں اپنی اصلی 3 حروف کے علاوہ 1 حرف کا اضافہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 3+2 کیٹیگری یعنی جس میں اپنے اوریجنل 3 حروفوں کے علاوہ 2 حروف کا اضافہ ہوا ہو. اور 3+3 کیٹیگری یعنی جس میں اپنے 3 حروف کے علاوہ اور 3 حروف کا اضافہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. شاباش. 3+1 کیٹیگری میں 3 فعل آتے ہیں، 3 وزن آتے ہیں، رادر آئی شوڈ سی 3 وزن آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں پہلا ہے افعلا سوری. اس میں فا عین لام آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں فا عین لام سے پہلے ایک حمزۃ القطع استعمال ہوا ہے. فا عین لام سے پہلے حمزۃ القطع. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کی مثال اکرما. اکرما فعل اگر آپ دیکھیں گے یہ اصل میں تھا کروما. کیا تھا؟ کروما. کروما سے پہلے جب آپ نے اس میں حمزہ ڈال دیا تو یہ بن گیا اکرما. اکرما. اور اس کے معنی میں بھی چینج ہو گئی. کروما مینز وہ بزرگ ہے، وہ نیک ہے. اکرما مینز اس نے عزت کی، اس نے عزت کی. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ 3+1 کیٹیگری میں پہلا فعل آتا ہے کہ ہم اس میں فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ کا ایڈیشن کرتے ہیں. دوسرا جو اس میں آتا ہے وہاں ہم عین کلمہ کو ڈبل کر کے لکھتے ہیں. جیسے یہاں ہے فعل کسرا. اس کی مثال ہے کسرا. اس کی مثال کیا ہے؟ کسرا. کسرا سین کو ڈبل کر کے کسرا تجدید ڈال کے. کسرا اصل میں فعل کیا تھا؟ کسرا یعنی توڑ ڈالا. توڑا. کسرا مینز ٹکڑے کر دیے. کسرا. ٹھیک ہے. تو سین کو ڈبل کر کے، سین کو یہاں ڈبل کر کے، تو اس میں اوریجنل کے 3 حروف تھے، ایک تھا کیف سین اور را. اب سین کو جب ڈبل کر دیا تو 3+1 کیٹیگری میں آ گیا. ہم کہیں گے یہ فعل ثلاثی ہے مگر مزید فیہ، اس میں مزید ہے کیا؟ 1 حرف بحرف. تیسرا وزن ہے اس میں فاعل یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان ایک الف کا اضافہ ہے. قاتل اس کی مثال ہے قاتل. جاہد جاہد. ٹھیک ہے. جیسے قاتل
कातला, कातला किताल करना, ठीक है। ये 3+3+1 कैटेगरी में 3 से वजन आते हैं, और आपने देखा तीनों वजनों में हम 3 जगह पे एक हरफ का इजाफा करते हैं। अब आइए 3+2 कैटेगरी की तरफ जाएंगे। 3+2 कैटेगरी में आप देखेंगे इसमें 5 वजन आते हैं। कितने वजन? 5 वजन, यानी 5 किस्में, 5 पैटर्न्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो हम आइए पहला वजन देखते हैं, पहला पैटर्न देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं इन फ़अला, ये पहला वजन है। इन फ़अला, इन फ़अला, इन फ़अला, शाबाश। इन फ़अला में आप देखिए कि अलिफ नून का इजाफा हुआ है फा से पहले। इसकी मिसाल है इन कसरा, टूट गया, इन कसरा, इन फ़अला, इन कसरा। अच्छा, जो भी यहाँ आप देखेंगे मैंने रेड में एडिशन जो है, यानी मैंने जो हरूफ का इजाफा जो हुआ है वो मैंने रेड में लिख दिया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा करेंगे, अगर आप खुद भी इसको देखेंगे कि यहाँ ये हरूफ जो है इनका इजाफा हुआ है। दूसरा वजन देखिए, दूसरा पैटर्न देखिए, इफ्ताअला, इफ्ताअला, यानी फा से पहले अलिफ का इजाफा और फा के बाद ता, फा से पहले अलिफ यानी हमजतुल वस्ल का इजाफा और फा के बाद ता का इजाफा, ठीक है। इहतरामा, ये मिसाल आप सभी जानते हैं, इहतरामा एहतराम करना, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं। इहतरामा, हाय रे मीम, असल में था हाय रे मीम, हर्म से निकला है, ठीक है। तो इसमें हाय से पहले अलिफ और हाय के बाद यानी हा के बाद ता का एडिशन हुआ है, इहतरामा। अब तीसरा पैटर्न देखिए, इफ अल्लाह, यानी फा कलमा से पहले हमजा, ये हमजतुल वस्ल, और लाम कलमा को हमने डबल करके इस्तेमाल किया, लाम कलमा को हमने डबल करके इस्तेमाल किया, लाम कलमा को क्या करके? डबल करके हमने इस्तेमाल किया। तो वापस जाएंगे, सॉरी, लाम कलमा को हमने डबल करके इस्तेमाल किया। तो यहाँ देखिए आप, इसकी मिसाल है इसवद्दा, असल में था सीन वादाल सूद निकाला, तो उससे सीन से पहले अलिफ लगा दिया और दाल को डबल करके हमने इस्तेमाल कर दिया, दाल के ऊपर तशदीद डाल दी, तो हमने लिखा इसवद्दा, काला हो जाना, काला पट जाना, इसवद्दा, ठीक है, इसवद्दा। तो हो गए ये 3 वजन है जो हमजतुल वसल से शुरू होते हैं। वहाँ जो मैंने 3+1 कैटेगरी में बताया था, वहाँ एक वजन था, एक पैटर्न था जो हमजा से शुरू होता था, और वो भी हमजतुल वसल नहीं, वो हमजतुल क़त्ई था, यानी लाजमी हमजा जो हर हाल में पढ़ना है। तो अब आइए दूसरे 3+2 कैटेगरी में और 2 फेल जो हैं, इनमें हम ता ऐड करते हैं, यानी फा कलमा से पहले। ये देखिए, तफ़अला, 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 यानी फा कलमा से पहले ता और फा और ऐन कलमा को डबल करके इस्तेमाल किया। फा कलमा से पहले ता और ऐन कलमा को डबल करके इस्तेमाल कर दिया। इसकी मिसाल है जिसको आप जानते हैं, तअख्खरा, वो लेट हो गया, तअख्खरा, तअख्खरा, हमजा से पहले ता और हमजा के बाद खा को जो था उसको डबल करके हमने इस्तेमाल कर दिया, तअख्खरा, तफ़अला, तअख्खरा। अब दूसरे वजन पर आइए जो ता से शुरू हो रहा है, यहाँ है तफ़अला, तफ़अला। इसकी मिसाल है तशजरा, यानी शजरा, शीन जीम रा ओरिजिनल में था, लेकिन शीन से पहले एक ता ऐड हो गई और शीन के बाद एक अलिफ का इजाफा हो गया। तो 3+2 कैटेगरी में आपने देखा 5 फेल आते हैं, जिनमें हम पहले तो हम 3 में हम अलिफ का इजाफा करते हैं, हमज़तुल वस्ल का इजाफा करते हैं, लेकिन 2 में हम फा कलमा से पहले ता का इजाफा करते हैं, और बाकी जो दूसरा कलमा है वो हर जगह डिफरेंट है, उसको आप इस एतबार से देखेंगे। इस स्लाइड में आप जो रेड कलर में लिखे हुए हैं उसकी मदद से आप उसको आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम तीसरी कैटेगरी में जाएंगे, 3+3 कैटेगरी में। यहाँ 3+3 कैटेगरी में 4 फेल आते हैं, लेकिन इन 4 फेलों में ये पहला फेल जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यही आपको पढ़ना भी है। ये 3 जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, इनको
یہ آپ کے سلیبس میں آج نہیں ہے، ہم ان پہ لیکن جنرلی گفتگو سب پہ کریں گے۔ تو 3+3 کیٹیگری میں یعنی اوریجنل میں 3 ہی حروف ہے، اوریجنل میں کیا ہے 3 حروف ہیں، اور اس 3 حروف کے علاوہ اور 3 حروف کا اضافہ اس میں ایڈیشن ہوا ہے، تو کل ملا کر یہ 6 حروف ہو گئے۔ کل ملا کر یہ فعل جو ہے اس میں فعل ماضی کے پہلے سے کہ میں کتنے حروف ہوں گے، 6 حروف ہوں گے، 3 تو اپنے اصلی اور 3 جو اس میں جن کا اضافہ ہوا ہوگا۔ جیسے پہلا فعل آپ دیکھیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے، استفعل، استفعل یعنی فا عین لام سے پہلے الف سین تا کا ایڈیشن ہوا ہے۔ اس کی مثال جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، استخدم، استخدم، استخدم یعنی استخدام کرنا، استعمال کرنا، خدمت میں لانا، ٹھیک ہے۔ استخدم استخدام کرنا، استخدم یہاں دیکھیں الف سین اور تا ابتدا یعنی فا کلمہ سے پہلے ایڈ ہوئے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے کہ پرفکس ہوئے ہیں، تینوں لیٹر جو ہیں پرفکس ہوئے ہیں فا کلمہ کے ساتھ۔ اب دوسرا جو پیٹرن اس میں ہے، وہاں ہم فا کلمہ سے پہلے الف ڈالتے ہیں، عین کلمہ کے بعد الف ڈالتے ہیں، اور لام کلمہ کو ڈبل کر کے استعمال کرتے ہیں، اف اللہ، اف اللہ۔ اس کی مثال ہے احمر، 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 ٹھیک ہے، یعنی آہستہ آہستہ بتدریج سرخ ہو جانا، بتدریج سرخ ہو جانا، احمر۔ یہ 2 پیٹرن ہے۔ اب تیسرا پیٹرن دیکھیں کہ فا کلمہ سے پہلے الف، لیکن عین اور لام کلمہ کے درمیان ایک واو ڈالی جاتی ہے، لیکن وہ بھی مشدد یعنی تشدید والی واو، تو یہ بنتا ہے اف اولا۔ کیا بنتا ہے؟ اف اولا، اف اولا۔ اس کی مثال ہے اج لوز، اج لو، اج لوز، اج لوز مینز تیز چلنا، لمبا ہونا، برقرار رہنا وغیرہ۔ اس کے معنی میں نے آگے لکھے ہیں، تو وہ آپ وہاں سے لے لیں گے۔ اور چوتھا وزن جو اس کا ہے لاسٹ، وہاں ہم کیا کرتے ہیں، فا کلمہ سے پہلے الف ڈالتے ہیں اور عین کلمہ کے بعد ایک واو اور ایک عین کلمہ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان 2 حرف ایڈ کریں، ایک تو واو ڈالتے ہیں ایکسٹرا، اور ایک ایکسٹرا عین کلمہ، جو بھی ہوگا عین کلمہ وہ ہم وہاں ڈالتے ہیں۔ جیسے مثال ہے اخشوشنا، اخشوشنا، اخشوشنا مینس ٹو بی رف، سخت ہونا، کھردار ہو جانا، یا سخت بات کرنا، معمولی جو ہے خشک زندگی گزارنا، اس کو بولتے ہیں اخشوشنا، یعنی ٹو بی رف، آپ یاد رکھیے بس سخت اور کھردار ہونا، ہو جانا۔ تو اخشوشنا 3+3 کیٹیگری میں جو 4 فعل آپ کے پاس بنتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہیں۔ تو ان چاروں میں سے آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پہلا والا ہے، فا کلمہ سے پہلے ہم اس پیٹرن میں الف سین اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ بنتا ہے استفعل۔ تو اس کی مثالیں بہت ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں استخدم، اس طرح آپ کہتے ہیں استغفر یعنی استغفار کرنا، استغفر۔ ایک اور مثال ہے استعمل یعنی استعمال میں لانا، استعمال میں لانا، ٹھیک ہے۔ استنطق یعنی بلوانا، بلوانا، کسی سے اگلوانا، نطق کروانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بھائی فعل ثلاثی مزید بھی کی کہ یہ 3 پیٹرن، ایک پیٹرن 3+1 کیٹیگری، دوسری کیٹیگری ایک فرسٹ کیٹیگری 3+1، دوسری کیٹیگری 3+2، تیسری کیٹیگری 3+3، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیے، آگے ہم ان تینوں کیٹیگریوں کے بارے میں الگ الگ کچھ ملاحظات پڑھیں گے۔ تو آئیے 3+1 کیٹیگری میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے بابی افعال، اس کو بولتے ہیں کیا، بابی افعال، یعنی جس میں فعل ماضی میں آپ نے کیا دیکھا، فعل ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ہم نے ایک حمزۃ القطع کا اضافہ کیا ہے، اکرما۔ اب اس کا مضارع ذرا دیکھیں گے اور مصدر دیکھیں گے، اکرما یکرمو اکرامن، اکرامن، یہاں اقرا رے کے اوپر زبر ہونی چاہیے، یہاں غلطی سے زیر ہو گئی ہے تو یہ غلط ہے، یہاں اکرامن را کے اوپر زبر ہونی چاہیے، اکرام یکرمو اکرامن۔ یہ بابی افعال یعنی افعل یفعلو
इफ़आलन, इफ़आलन। अच्छा, तो अब इसकी गर्दान आप आगे खुद लिखेंगे, जैसे आपने फेल मादी फेल मुदारा की गर्दान सीखी है, वो तो आप वहाँ आगे खुद आप इसको सारे 14 के 14 से लिख सकते हैं। उसमें कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा बात आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हम दूसरा और तीसरा बाब यहाँ पढ़ेंगे, फिर मैं इसके बारे में कुछ मुलाहज़ात आपको बताता हूँ। बाब तफील देखिए भाई, यानी दूसरा बाब, कसरा, सीन को हमने डबल करके, फा कलमा को डबल करके इस्तेमाल किया, तशदीद उस पर डाल दी, कसरा। तो फेल मुदारा आएगा युकस्सिरो, फेल मुदारा क्या आएगा, युकस्सिरो, या के ऊपर पेश और सीन को डबल करके, युकस्सिरो, तकसीरन, तकसीरन, तफईलन, कस्सरा युकस्सिरो तकसीरन, कस्सरा युकस्सिरो तकसीरन। अब बाबी तीसरा बाब जो है बाबी मुफाला, चूंकि इसके दो सेगे आते हैं, इसको कभी कहते हैं बाबी मुफाला और कभी कहते हैं बाबी फ़िआल, बाबी फ़िआल। वो आप आगे देखेंगे मिसाल जब आप पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह दो मज़दर आते हैं। शाबाश। ये बाब जो आप यहाँ गिनते हैं ना, बाबी इफ़ाल, बाबी तपील, बाबी मुफाला, ये इफ़ाल ये असल में इनके मज़दरों के नाम है। जैसे इकराम इफ़ाल के वज़न पर, तकसीर तफ़ील के वज़न पर, मुफ़ाअला ये मुकातला, मुकातला मुफ़ाअला के वज़न पर। तो ये बाब जो है ये न माजी का नाम होता है न मुदारा का, बल्कि मज़दर का, मज़दर को लेकर उसका इस पैटर्न का नाम रखा जाता है। तो तीसरा बाब देखिए, बाबी मुफ़ाअला, मिसाल देखिए इसकी, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन या क़ितालन, क़ितालन, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन क़ितालन। ठीक है भाई, तो ये 3+1 कैटेगरी के 3 बाब है। अब इन तीनों बाबों में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, उनको ज़रा अब उनका बयान आएगा। देखिए क्या है मुलाहज़ा, हज़्फ़ु हमज़तिल क़त्इ फ़िल मुदारा, यानी जो आपने पहले सेगे में, पहले पैटर्न में एक हमज़तुल क़त्इ फेल माजी में लगा दिया था, जब आप इसको कहाँ ले जाएंगे, फेल मुदारा यानी फेल मुज़ारा बनाएंगे, तो ये हमज़तुल क़त्इ जो है ड्रॉप हो जाएगी। ये हमज़तुल क़त्इ क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वकस्रु मा क़ब्ल आखिर फिल मुदारा, यानी दूसरी आप यहाँ देखेंगे, जब आप मुज़ारा इन 3 बाबों का मुज़ारा बनाएंगे तो हर जगह आप लास्ट यानी लाम कलमा से पहले जो हरफ है उसके नीचे ज़ेर होगी, युकरी, रा के नीचे ज़ेर, युकरिमो, युकस्सि, सिरो, सीन के नीचे ज़ेर है, यहाँ जो तशदीद के नीचे ज़ेर लिखी गई है, युकातिलु, यहाँ भी ता के नीचे ज़ेर है। यानी दूसरी अहम पॉइंट जो दूसरा याद रखना है आपको, वो ये कि फेल मुज़ारा में लाम कलमा से पहले जो हरफ होगा उसके नीचे ज़ेर होगी, इन तीनों बाबों में, इन तीनों पैटर्नों में। ठीक है, तो हो गए दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। तीसरा इंपॉर्टेंट, व अन्ना हर्फुल मुदारी हरकतुहु अज़्ज़म्मा। हाँ, और यहाँ आपने फेल सुलासी मुजर्रद जब पढ़ा था तो वहाँ आप जनरली कहते थे जलसा यजलिसु, यानी आप अलामती मुज़ारा पे ज़बर डालते थे, कतबा यक्तुबु, आपने यक या ज़बर या, अच्छा क़रअ यक़रउ, आप वहाँ ये जानते थे कि फेल मुदारा जब बनाते हैं तो अलामती मुज़ारा पर ज़बर लग जाती है। लेकिन यहाँ इस बाब में आप देखेंगे कि अलामती मुज़ारा, ये देखिए, युकरिमो, युकस्सिरो, युकातिलु, यानी या के ऊपर पेश है, अलामती मुज़ारा के ऊपर पेश लग गया है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप जो आपको याद रखना है, यानी 3 चीज़ें इस बाब में याद रखनी है। एक जो सिर्फ इस बाब के साथ मुंसलिक है कि बाबी इफ़ाल में जो हमज़तुल क़त्इ है वो जब मुज़ारा में पूछेगा ड्रॉप हो जाएगा भाई। नंबर 2, लाम कलमा से पहले का हर्फ जो होगा उसके नीचे ज़ेर आएगी मुज़ारा में। नंबर 3, अलामती मुज़ारा को पेश दिया जाएगा, उसमें क्या दिया जाएगा, ज़म्मा दिया जाएगा। तो ये 3 रिमार्क्स हैं इसके बारे में, बाकी आप इसकी गर्दान खुद लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 3+1 कैटेगरी हो गई। अब 3+2 कैटेगरी में आइए भाई, क्या है
ان کے ذرا ہم یہ ماضی مضارع ہے، وہاں تو میں نے صرف ماضی کا جب مثال دی تھی تو وہاں تو صرف ماضی کا پہلا سیگا بتایا تھا، یہاں ہم مضارع کا پہلا سیگا بھی بتائیں گے آپ کو، چونکہ یہاں سلائڈس میں زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی تو میں نے مثال میں مصدر کو آؤٹ کیا ہے۔ یہاں دیکھیے انفعل ینفعل انفعالا، تو باب انفعال ہو گیا۔ اس کی مثال ہے انقصر ینقصر انکسارا، ٹوٹ جانا، انقسم ینقسم انقساما، بریک اپ ہو جانا، ڈیوائیڈ ہو جانا، ٹھیک ہے، لوگوں کا ڈیوائیڈ ہو جانا۔ اب دوسرا دیکھیں افتعل، یہاں فا سے پہلے الف اور فا کے بعد تا، افتعل یفتعل افتعالا، افتعل یفتعل افتعالا۔ اس کی مثال دیکھیں احترام، جیسے وہاں آپ نے دیکھا اوپر یحترم احتراما، اردو میں استعمال کرتے ہیں احترام، باب احترام، باب افتعال۔ ارتفع یرتفع ارتفاع، ارتفاع من بلند ہو جانا، ارتفاع ارتفاعا، ارتفع یرتفع ارتفاعا یعنی بلند ہو جانا۔ یہ دو ہیں جو آپ نے اوپر دیکھے۔ اس طرح جو ہاں آپ نے دیکھے کہ دو حرف کا اضافہ ہوا ہے اس میں، اور وہ دونوں نظر بھی آتے ہیں مطلب دور سے، عام اسٹوڈنٹ بھی پہچان سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہے ایک فعل ہے اس میں، وہ ہے افعل۔ یہاں چونکہ فا سے پہلے الف تو ہے یعنی حمزۃ الوصل تو ہے، لیکن عین کلمہ کے بعد جو لام کلمہ تھا اس کو ڈبل کر کے لکھا گیا ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہاں چونکہ نہ زبر زیر ہوتی ہے، نہ تشدید ہوتی ہے، نہ جزم ہوتی ہے، تو عام اسٹوڈنٹ کو وہاں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لہٰذا اس سے کو ذرا اچھی طرح پڑھیے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا ہے دیکھیے افعل یفعل افعلالا، افعل یفعل افعلالا افعلالا۔ اس کی مثال دیکھیں اسود یسود اسودادا، کالا ہو جانا، اسود اسود ہے، اسود کالا ہو جانا۔ احمر یحمر احمرارا، سرخ ہو جانا، احمر یحمر احمرارا، سرخ ہو جانا۔ یہاں آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ملے، اس وزن پر اکثر جو ہے رنگوں کے نام رنگوں کے متعلق جو فعل ہے نا، کالا ہو گیا، سفید ہو گیا، اور سرخ ہو گیا، یلو ہو گیا، تو وہ سارے فعل جو ہے اس وزن پر آتے ہیں، وہ سارے وزن اس فعل پر وہ سارے فعل اسی وزن پر آتے ہیں۔ اور اب یہ تو ہو گئے بھائی وہ فعل جن کے ساتھ فا کلمہ سے پہلے حمزۃ الوصل لگتا ہے، لیکن اب فا کلمہ سے پہلے تا والے دو فعل ہیں، تفعل، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد عین کلمہ کو ڈبل کر کے اس کا مظاہرہ آتا ہے یتفعل تفعلا مصدر، تو یہ باب تفعل ہے۔ جیسے مثال ہے اس کی تکلم یتکلم تکلما، تکلم یتکلم تکلما، گفتگو کرنا، کلام کرنا۔ دوسری مثال ہے تأخر یتأخر تأخرا، تأخرا یعنی دیر سے آ جا، دیر ہو جانا، لیٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، تأخر۔ تو یہاں آپ دیکھیں یہاں اخرا جو ہے الف کھائی رے، یہ تو تھا اصل میں اوریجنل، تو حمزہ سے پہلے تا آ گیا اور حمزہ کے بعد کھا کو ڈبل کر کے استعمال کر دیا۔ اب اس طرح یہاں آئیے تفاعل، یہاں تو بالکل دو الگ الگ حرف نظر آتے ہیں، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد الف۔ تفاعل مضارع میں بنے گا یتفاعل تفاعلا، تفاعل یتفاعل تفاعلا، تفاعلا، تفاعل۔ اس کی مثال ہے تباعد یتباعد، ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ تعاون یتعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ تعاون یہ فعل تو قرآن میں بھی آ گیا ہے، تعاون یتعاون،
तावन यतावन, एक दूसरे से क्या हो जाना, एक दूसरे के साथ ताउन करना। तो आपने देखा 3+2 कैटेगरी में दो मिसालें मैंने दे दी थी, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैं इसके मिसालों में इसका मज़दर नहीं लिख सका, लेकिन यहाँ जो पैटर्न जो दिया गया है उसमें मैंने मज़दर भी दिया है। तो पहले को हम कहेंगे बाबी इन्फिआल, दूसरे को कहेंगे बाबी इफ्तिआल, तीसरे को कहेंगे बाबी इफ़इलाल, और चौथे को कहेंगे बाबी तफ़ाउल, पांचवी को कहेंगे बाबी तफ़ाउल। अब इन 3+2 कैटेगरी में जो ये 5 फेल आते हैं, इन पांचों के बारे में जनरल कुछ रिमार्क्स हैं, अब जरा उनको देखिए। 3 ही यहाँ भी है, 3 ही। नंबर 1, हरफुल मुदारअती हरकतु फतहतुन, यानी यहाँ वहाँ तो मैंने बोला था कि अलामती मुज़ाहरा जो है, अलामती मुज़ाहरा जो है, अलामती मुज़ाहरा में वहाँ 3+1 कैटेगरी में मैंने दिखाया था कि वहाँ पेश होगा, लेकिन यहाँ अपने ओरिजिनल अपने उसके एतबार से जो आपने वहाँ फेल सुलासी मुजरद में पढ़ा है, यहाँ ज़बर ही होगी, कोई परेशानी नहीं, आपको यहाँ समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये तो एक है भाई। दूसरा, हर हज़्फ़ु हमज़तुल वस्ल फिल मुदारा इन्फिआल इफ्तिआल इफ़िलाल, यानी जिन पैटर्न्स में हमज़तुल वस्ल यानी इन्फिआल इफ़इलाल और पहले 3 जो है, इसमें हमज़तुल वस्ल का इजाफा हुआ है, जब ये मुज़ाहरे में पहुंच जाएगा यह हज़फ कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो वहाँ भी आपने पढ़ा 3+1 कैटेगरी में, और यहाँ भी 3+2 कैटेगरी में भी आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। अब तीसरा जो है वह कसर मा क़ब्ल अल आखिर फिल मुदारा बाब इन्फिआल इफ्तिआल, 2 फेल ऐसे हैं इस 3+2 कैटेगरी में, बाब इन्फिआल और इफ्तिआल, यानी पहले 2 जो है, इनमें आप लास्ट से पहले लाम कलमा से पहले जो हर्फ होगा मुज़ाहरा में वो ज़ेर वाला होगा, बाकी जगह वो क्या होगा, ज़बर वाला। आप देखेंगे यहाँ देखिए, यनफ़इलु एन के नीचे ज़ेर, यफ़्तइलु एन के नीचे ज़ेर, लेकिन यहाँ देखिए यफ़अलु एन के ऊपर ज़बर, यतफ़अलु यहाँ भी एन के ऊपर ज़बर, यहाँ भी यतफ़अलु एन के ऊपर ज़बर। तो सिर्फ इन 2 में क्या आएगी, ज़ेर आएगी, यनफ़इलु यफ़्तइलु। आप यहाँ इसको एक इसकी मिसाल याद रखेंगे, यनकसिरु यहतरिमु, बाकी आप यहाँ देखिए यसवद्दु यतकल्लमु यतबाअदु, तो यहाँ इन 3 में यानी लाम कलमा से पहले जो हर्फ आ गया उसके ऊपर ज़बर है, इन 2 में क्या है, इन 2 में ज़ेर है। यानी 3+2 कैटेगरी में आप देखेंगे हमज़तुल वस्ल तो गिर जाएगा, ये तो आपने पता है। तो एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट आपने देखा कि अलामती मुज़ाहरा जो है इसके ऊपर ज़बर आएगी ओरिजिनल की तरह, ये तो आपको यहाँ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है जहन पर। लेकिन तीसरा पॉइंट ज़रा थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको समझना है कि 5 फेलों में सिर्फ 2 फेल ऐसे हैं, बाबी इन्फिआल और बाबी इफ्तिआल, जहाँ लास्ट से हर्फ से पहले जो हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर होगी, बाकी ज़बर है, बाकी ज़बर है। इस मामले में ये 2 पैटर्न जो हैं 3+1 से मिलते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम 3+2 कैटेगरी के बारे में इतना ही काफ़ी है इस लेवल पर। अब 3+3 कैटेगरी में आप देखिए, बाब पहला जो मैंने कहा कि ज़रा इसको ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने में ज़रा आप इसको अच्छी तरह समझिए, तो ताकि कोई मुश्किल ना हो। बाबी इस्तिफ़आल इसको बोलते हैं, यहाँ मज़दर है इस्तिफ़आलन, यानी बाबी इस्तिफ़ाल, इस्तफ़अल यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन, इस्तफ़अल यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन, तो ये बाबी इस्तिफ़आल है, बाबी इस्तिफ़ाल। इसकी 2 मिसालें सिंपल जो मैंने उस वक्त भी दी थी, इस्तक़बल यस्तक़बिलु इस्तिक़बालन, इस्तक़बाल करना, इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, यानी मग़फ़िरत चाहना, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना। ये फेल इम्पॉर्टेंट है, बाकी 3 जो है ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको मैं यहीं पे इनको मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको ज़रा खुद भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले लेवल पर इस लेवल पर इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए आप फेल माजी में फा से पहले 3 हरफ का इजाफा हुआ है, अलिफ सीन और ता। यहाँ आप देखिए इसमें माजी के बाद जब मुज़ाहरे में जाते हैं तो यहाँ हमज़तुल वस्ल जो था वो ड्रॉप हो गया, और यहाँ उसके बदले अलामतुल मुज़ाहरा जो है उसके ऊपर ज़बर है,
उसके ऊपर ज़बर है, और आखिरी कलमे से पहले जो आखिरी हरफ से पहले जो हरफ है उसके नीचे ज़ेर है, उसके नीचे ज़ेर है। यही तीन चीज़ें आपको इसमें फेल सुलासी मजीद फी में आपको ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कोई हरफ ड्रॉप तो नहीं हो गया। एक पॉइंट इसमें ड्रॉप हो जाता है, हमज़तुल वसल हो या हमज़तुल काती, मुज़ाहरा में जब पहुंच जाते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है, जब आपने फेल मुज़ाहरा में अलामतुल मुज़ाहरा डाल दी तो उसके ऊपर पेश आएगा या ज़बर आएगी। 3+1 कैटेगरी में मैंने आपको सिखाया कि वहाँ पे क्या आती है, वहाँ पे आती है, वहाँ पे पेश आती है अलामतुल मुज़ाहरा के ऊपर युक्रिमो, युकस्सिरो, युकातिलो, या के ऊपर पेश आ गई हर जगह। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट से पहले जो हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर आएगी या उसके ऊपर पेश आएगा। तो इन 10 जो हमने 5 और 3 8 और ये हो गए 9, ये 9 जो हमने पढ़े जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। इनमें आप देखेंगे कि सिर्फ 3+2 कैटेगरी में जो 3 फेल बचते हैं, मैं वापस जाऊंगा यहाँ, जो लास्ट 3, इनके अलावा आप देखेंगे हर जगह लास्ट से पहले जो हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर होगी। 3+1 कैटेगरी में तीनों में लास्ट हर्फ से पहले जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर है। 3+2 कैटेगरी में इन ऊपर के 2 फेलों में, ऊपर के 2 फेलों में, और 3+1 कैटेगरी में, 3+3 कैटेगरी में हमने जो एक फेल पढ़ा वहाँ भी हम आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर डालते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे ताकि आपको समझने में कोई याद रखने, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझने में दुश्वारी और कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। यह है 3+3 कैटेगरी का एक फेल जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। इस पे कंसंट्रेट कीजिए और इसके यहीं पे जो है हमारा जो है ये टॉपिक है आज का, ये इख्तिताम को पहुंचता है। इसके बारे में जो मुलाहजा थी वो मैंने वैसे ही बता दी कि हम हरफ हमज़तुल वसल जो है मुज़ाहरा में हज़फ हो जाएगा, और आखिरी हरफ पहले मुज़ाहरा में आखिरी हरफ से पहले जो हरफ होगा उसके नीचे ज़ेर होगी, और अलामतुल मुज़ाहरा के ऊपर ज़बर होगी। ये भी मैंने वहाँ बता दिया। तो इन ही कलिमात पे मैं इस लेक्चर का जो है इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।